날씨가 또 풍경도 어때요? 가을가을하죠. 네. 가을 할 때 떠오르는 건 이은서. 가을 여자예요. 가을 할 때 떠오르는 게 우리 그 사자성어 있잖아요. 청고마비, 하늘은 높고 나도 살찌고 말도 살찌는 계절. 근데 이번 주가 지금 다이어트 챌린지 측정하는 데이여서 오늘도 다이어트 챌린지 측정하러 멀리 지방에서도 오셨는데 요즘에 그런 단어 있대요. 다이어트 대신에 저기 많이 쓰는 단어 맞추시는 분 제가 선물 있어요. 그러니까 저기 유산화 리셋. 힌트 아니에요. 이거 약간 그런 거예요. 힌트 스카이캐슬. 힌트 다음은 염정아. 다이어트 대신에 대신하는 말. 염정아가 그 유명하게 유행시킨 말 있죠? 어? 없어요? 선물? 힌트? 주둥아리랑 좀 비슷한 말. 다이어트, 아가리어트. 오늘은 정답자가 없네요. 해시태그는 제가 먹는 걸로. 네, 그래서 다이어트 시즌도 왔고 지금 정말 청명한 하늘 아래 어디를 가도 기분이 좋잖아요. 그렇죠? 장거리 운전을 해도 내가 기분 좋게 갈 수 있고 사업하기 딱 좋은 날씨네. 그래서 유산화 이 사업자분들이 이 자리에서 유산화를 더 알아보기 위해서 오셨는데요. 지금부터 회사 소개를 한번 해보도록 하겠습니다. 사실 제가 MC가 공식적인 MC가 처음인 것 같아요. 놀랍죠? 신기하네. 공식적인 MC를 제가 처음 하다니 이렇게 그래서 조금 약간 부실합니다. 하지만 회사 소개는 정확하게 제대로 안내를 해드리겠습니다. 지금 앞에 분들은 잘 안 보이시죠? 뒤에는 미어 터져서 서 계세요. 뒤돌아보지 마시고 분위기가 산만해지니까 뒤돌아보지 마시고 사진을 곧 바꿔야 되겠어요. 제가 최근에 4일간 디톡스를 했거든요. 그래서 이 스커트가 안 맞아가지고 한동안 못 입었는데 다시 입고 나왔어요. 자, 유산화 사진 넣으려고 시원하고 환해서 이걸로 넣어봤어요. 유산화는 그 이름 안에 이 회사의 어떤 취지라던가 창립 이념이 다 들어있는 것 같아요. 이름은 합성어예요. 그리스어로 진정한, 산화는 라틴어로 건강이라는 뜻이죠. 그래서 진정한 건강회사예요. 그 유산화에서 자선 기부 단체가 있는 거 아시죠? 네. 트루 헬스 파운데이션. 네. 진정한 건강재단. 그래서 유산화는 미국 유타주에 자리를 하고 있고 본사가 유타주고요. 미국 회사예요. 그래서 여기에서 무엇을 하는지 그리고 어떤 회사인지 이렇게 오늘은 세 가지를 설명드릴 건데 그 회사마다 전신이 있을 거 아니에요. 그래서 유산화는 이 전신이 거울 연구소라고 생각하시면 돼요. 앱스타입과 진단시약 외에 각종 바이러스 진단 키트들 30종 이상을 개발해냈던 거울 연구소를 설립하셨던 창립자이신 마이런 렌치 박사님이 92년도에 거울 연구소를 모두 매각하고 유산화 헬스 사이언스를 창립을 하게 됩니다. 그래서 그 부분에 대한 이 짧은 동영상으로 이 회사가 어떤 취지로 왜 갑자기 바이러스 진단 키트를 개발해서 돈 잘 벌고 있었는데 넘어갔는지를 한번 보시겠습니다. 그래도 자막이 나오니까 다행이었는데 조금 더 높이게 해서 근데 이 동영상이 한 3분 30초 정도 되는데 이거 누군가에게 전송하게 유산화는 이런 회사고 나는 그래서 이 일을 해
라고 설명하기에 딱 좋은 해석이 딱 좋은 동영상이거든요. 그래서 집중해서 보시면 이걸로 회사 소개 저희 끝내려고 그랬어요, 사실. Since 1992, people from all walks of life have been discovering both health and wealth through USANA. USANA Health Sciences was founded by Dr. Myron Wentz, a renowned microbiologist and expert in cellular health. He first gained international recognition by founding Bell Laboratories in 1974, where through his research on the human cell, he developed disease diagnosis systems that are now used in hospitals worldwide, including the first commercially available test for diagnosing infection with the Epstein-Barr virus. For nearly 2 decades, Dr. Wentz meticulously studied human cells under a microscope, determining what would keep them healthy. I think one of the most important discoveries being made in the laboratory in human cell culture is that when we grew cells with all the essential nutrients, so in the right form, in the right balance, and protected their cells from toxic substances, that those cells, the very cells that make up our body, those cells remain healthy, free, and degeneration for decades. Years of research convinced Dr. Wentz that nutrition is the key to health at the cellular level. As degenerative diseases began to claim more and more lives, including Dr. Wentz's closest family members, he knew he needed to dedicate his life to sharing his knowledge and focusing his efforts on maintaining optimal health rather than just diagnosing disease. This mission took shape in USANA Health Sciences, the manufacturer of the world's highest-rated nutritional products. USANA's state-of-the-art facility and groundbreaking science-based products have placed Dr. Wentz among the foremost experts in his field. He has also been recognized as an outstanding humanitarian and philanthropist, establishing much-needed medical centers in Cambodia and Uganda, and a life-saving partnership with the Children's Hunger Fund. Dr. Wentz's work and mission culminated in 2007 when he was awarded the prestigious Albert Einstein Award for Outstanding Achievement in the Life Sciences. People today are living too short and dying too long from degenerative disease. And I believe that proper nutrition is the answer to that. Proper nutrition is the best way to ensure we're living the healthiest lives possible. When I analyze the top nutritional products, I realize they couldn't keep cells in the laboratory. So how could they keep me healthy? And when I looked at the various supplements available on the market, I was shocked at the low quality and ineffectiveness of what was being sold. I needed to develop nutritional products that provided a complete spectrum of essential nutrients, antioxidant protection to provide optimal cellular health. 네, 여기까지 영상을 보셨는데요. 창립자의 비전처럼 본인의 가족이 당하는 질병에 의한 고통으로부터 내가 어떤 진단보다는 예방이 더 중요하구나. 미생물학 면역학 박사이셨던 분이 유산화 헬스사이언스를 설립을 하셨고 이미 세포 분야의 전문가이셨던 분이 관련된 업종으로 살짝 터닝포인트를 하신 거예요. 그래서 같은 건강 업종으로 진행을 하시면서 2000년도에 산후비부 의학 연구소를 설립을 하셨고요. 그리고 2003년도에 언스테 영 기업인상은 기업의 경영성에 대해서 투명도, 그리고 이 기업이 얼마나 더 진실하게 이 사업을 기업을 운영하고 있는지에 대한 부분에서 영예로운 상이고요. 유타주에서 가장 영향력 있는 100대 인사로 선정되었고 2007년에는 드디어 유산화가 알버트 아인슈타인상을 받은 게 아니라 세포 연구가이셨던 세포 이 분야에서는 굉장히 권위 있는 분이 이런 생명공학 분야에서 얼마나 그 인류에 공헌을 하는지를 기리기 위한 상이거든요. 그래서 알버트 아인슈타인 상까지 수상을 하면서 유산화는 회사가 96년도에 그리고 재정적으로 안정된 사업 성장을 이루고 있었기 때문에 가능한 이런 주식에 상장되어 있고요. 2011년도 뉴욕 증권거래소에 상장이 되어 있을 때
상장된 그 해에 매년 주식의 투자의 기재가 누구예요? 예, 워렌 버핏이 앞으로 이제 매년 약간 새해 덕담처럼 올해의 어떤 투자할 회사, 뭐 어떤 회사 이렇게 인터뷰를 많이 하잖아요. 그래서 앞으로 롱런할 회사 몇 개만 좀 짚어주세요라고 했더니 앞으로 정말 100년 이상 지속할 회사로 5개를 지목했는데 그 중에 유일하게 네트워크 마케팅 회사인 유사나가 이 안에 들어 있었고요. 그리고 뉴욕 증권거래소에 상장돼 있다라는 얘기는 저는 유사나를 회사가 너무 마음에 들어서 이 업을 하기를 선택을 했거든요. 그런데 상속이 가능하대요, 이 일이. 그러면 이 회사의 존재의 유무가 굉장히 중요하잖아요. 예, 자식들이 이걸 이어받아서 할 수도 있는 건데. 그래서 뉴욕 증권거래에 상장돼 있다는 얘기는 굉장히 그런 부분에서 중요하게. 그리고 이게 우상향 곡선을 계속해서 그리고 가면서 성장하고 있는 회사죠. 베스트 오브 스테이트 상은 미국의 유타주가 굉장히 청정 지역이기 때문에 그곳에 웬만한 식료품 회사, 화장품 회사, 의약품 회사들이 많이 모여져 있어요. 근데 그러면 우리 제주도도 특별자치 지구잖아요, 도잖아요. 예. 그래서 유타주도 주립인 국가이기 때문에 유타주 내에서 자체적으로 무언가를 평가하고 그런 부분에서 서치를 많이 하겠죠. 그래서 베스트 오브 스테이트 상을 매년 수상을 하는데 2003년도부터 거의 60개 이상, 60 부분에서 수상을 하고 있고 2019년도에도 또 4개 부분에서 수상을 했고요. 이 중에서 화장품 부분, 셀라비브 그 이전에 셀라비브 이전에 유사나에서 이제 화장품으로 선세이가 나왔었는데 그때도 매년 받았지만 셀라비브가 이게 다시 이렇게 나온과 동시에 출시된과 동시에 또 바로 이런 상을 받게 되었습니다. 그리고 기업 평가기인 기관 TGF라는 곳은 미국에서 어떤 기업의 중소기업의 성장 속도, 성장도를 기리는 어떤 기관인데 여기에서 A+ 등급을 받았고 중소기업이라고 생각을 하시지만 미국의 중소기업은요 한국에 들어오면 거의 대기업 수준인 거 아시죠? 예. 4위에서 되었고요. 아웃사이드 매거진에서 가장 일하고 싶은 회사로 매년 이제 이렇게 지목을 받고 있고 이외에 M&M 인사이더라고 네트워크 마케팅을 하는 멀티레벨 마케팅의 악자예요. 예, 이런 사람들의 조합이 모여진 곳에서 이미 네트워크를 하고 있는 사람들이 내가 다시 네트워크를 한다면 어떤 회사를 선택할까 무기명으로 투표를 했더니 16년 연속 1위를 하고 있는 회사고요. 그 외에도 각종 수상한 내력이 너무 많아요. 이분은 건강에 대한 비전으로 유산화를 건강 영양 보충을 반드시 필요하다고 생각을 해서 헬스사이언스를 설립을 했는데 내 딸은 너무 예쁘죠. 그런데 우리 딸은 그냥 내 눈에만 예뻐가 아니라 정말 누가 봐도 예쁜 미스 코리아 진이 됐다. 네, 어떤 기관에서도 이 회사는 정말 괜찮은 회사라는 인정을 받고 있는 부분이죠. 그래서 700회 이상 하나하나 나열하기도 너무 어려운 정도로 수상을 하고 있고요. 그 중에서 여러분들이 꼭 기억하셔야 될 부분들만 안내를 드리자면 유산화는 건강기능식품 회사예요. 예, 그런데 미국 FDA의 의약품 제조업체로 등록이 아예 되어 있고요. NSF라는 곳은 미국의 어떤 공증기관이에요. 공증기관에서 1,600여 가지의 종류별로 어떤 인증을 해주고 있어요. 그래서 미국은 영양보충용 제품에 대해서는 식품의 관리 기준을 잡고 있지만 NSF에서 유산화는 의약품 기준으로 이 인증을 GMP 인증을 받았다라는 부분은 굉장히 주목할 만한 부분이고 사실 유산화를 하게 되면 타 네트워크 회사들의 하고 계시는 분들도 많이 만날 수 있는데 여기저기서 이런 인증 나도 받았어 우리 회사도 받았어 라고 얘기할 수 있지만 이거는 비교 불가한 거라고 얘기해 주시면 되고요. 호주는 이렇게 인증을 하고 있는 것들을 어떤 허가나 공인 어떤 기준 있죠. 그런 게 건강기능식품이 의약품이랑 거의 동일하게 진행이 되거든요. 그래서 TGA는 호주의 인증기관에서 또 의약품 관리 기준으로 인증을 받았다라는 얘기고 PDR이라는 미국 내과 의사들이 보는 처방약전에 유산화 제품이 등재가 돼 있어요. 10가지 이상. 그래서 의사들이 처방을 할 때 참고하는 서적이잖아요. 여기에서 비타민제. 근데 이제
그런 부분에서는 조금 한국 사람들이랑 외국 사람들이 보고 있는 어떤 의약품, 제약의 그 기준이 조금 다른 것 같아요. 우리나라 분들은 감기 걸리면 병원에서 바로 감기약 처방받아서 감기약을 먹고 나서 그 병원 감기약 잘죠 라고 얘기하죠. 세게 지우면. 근데 그게 결코 내 몸에 스스로 어떤 자가 면역 그런 부분들을 향상시킬 수 있는 게 아니라 일시적인 증상을 완화하는 역할밖에 못 해주는데 외국 분들은 이미 비타민으로 내 몸의 면역력을 업시키는 부분에서 깨어 있다라는 거죠. 그리고 뉴트리서치라는 기관에서 서플리먼트 책자를 발간을 하고 있는데 이 책은 거의 4년에 한 번씩 출간되고요. 24년, 20년 이상 지금 출간이 되고 있어요. 현재 6판까지 나오고 있고 매 판에서 그러면 1600여 가지의 영양제의 종류를 모두 분석을 해서 그 중에서 최우수 등급을 이렇게 나눠서 올리거든요. 이 책자로 나오는데 이왕이면은 좋은 영양제를 선택해서 먹는 게 좋겠죠. 근데 매 판마다 정말 최고의 점수를 받고 있는 게 바로 유사나 헬스사이언스 제품이고요. 플래티늄 플러스 등급을 받기 위한 조건 1600가지 중에서 딱 한 회사만 플래티늄 플러스 등급을 받았어요. 받기 위한 조건은 이렇게 나열을 했는데 별이 밑에 나와 있잖아요. 5개 중에 4성 이상이라는 거, 그리고 GMP 인증 해당 인증에 공증된 4번 출력, NSF에 GMP 인증이 되어 있다는 거, USP 미국 약점. 한국 약사회를 들어보셨죠? 네, 미국 약사회 같은 곳이 USP예요. 거기에서도 감사 기준에 인증된 그런 사본을 제출해야 되고 스포츠 인증, 그 다음에 NSF, USP, 컨슈머랩 모든 활성 제품 영양소 실험실 분석을 인증했다. 그리고 TGA, FDA에 또 의약품 제조업체로 등록된 회사만이 이 플래티넘 플러스 등급을 받을 수 있는데 그리고 또 하나 더 의약품 제조업체 및 의약품 연구기관으로 등록이 되어 있어야 돼요. 예, 유일하게 산후미부라는 대체의학 연구센터를 가지고 있는 곳이 바로 또 유산하죠. 그리고 미국에서는 특별히 이 영양제 회사들, 영양제, 뉴트리션이 너무 그냥 거기는 식품 같아서 특별한 기준이 없어요. 허가도 없고 관리나 규제도 없어요. 그렇기 때문에 8,000가지 이상의 영양제들이 정말 많이 다양하게 나오는데 그렇다면 이 많은 영양제들 중에서 물론 점수 좋은 것도 있지만 웬만한 일반인들은 알지 못하잖아요. 제가 유산화를 알기 전에 그랬던 것처럼. 그래서 정말 까다로운 소비자 단체에서 그런 것들을 불시에 수거하고 정말로 성분대로 있는지 라벨대로 표시된 게 맞는지를 모두가 그들이 이제 자체적으로 검사를 하는데요. 위에 보시면 탑 레이트 다이렉트 셀링 브랜드에서 지금 6년 연속 1위를 하고 있습니다. 유산화는 그리고 어떤 글로벌 앤 헬스 제약 매거진에서 2년 연속 베스트 상을 또 수상하고 있고요. 그래서 이미 제약회사가 아닌데 제약회사의 설비 시설을 다 갖추고 있고 바로 그냥 제약회사로 그렇게 옮겨도 되는 상황이거든요. 근데 거기에서 건강기능식품을 만들고 있으니 얼마나 더 깐깐하게 만들겠습니까? 현재 26년간 24개국의 진출을 탄탄히 해나가고 있고요. 글로벌 비즈니스가 가능한 회사입니다. 그리고 인하우스 제조 공정을 하고 있다는 것은 내가 이 제품에 대해서 얼마나 책임감 있게 이 제품을 최상의 제품으로 만들어내고 있는지 직접 관리가 가능하다는 부분이 되게 많이 와닿고요. 그래서 90% 이상 인하우스 관리를 하고 있어요. 한국에 들어와 있는 것도 모두 다 이 유타주 내에서 설비 제작하고 있고요. 그다음에 유산화 연구개발부서에 매년 $10,000,000 이상을 지원하고 있어요. 자체적인 연구개발부서를 가지고 있는데 84명이 이 연구개발 팀이에요. 엄청나죠. 예. 그리고 유튜브에서 유산화 코리아를 검색해 보시면 더 많은 정보들을 받아보실 수가 있습니다. 연구개발팀도 자체적으로 따로 있고 매년 정말 제품을 업그레이드하기 위해서 우리는 제품을 출시한 것이 아니라 경험을 출시하는 것입니다. 74년부터 세포 연구를 했던 그 바탕을 기반으로 해서 엄청나게 매년 업그레이드되는 제품들을 우리가 실제로 멤버십인 우리 회원들은 먹고 있죠. 그리고 의학자분위원회도
이미 이제 이렇게 우리는 만들었는데 임상에서 지금 뭐 의사이신 분들 그리고 여러 기관이랑 같이 협약을 해서 정말 이게 효과가 있는지를 또 따져봐야 되잖아요. 그런 부분에서도 또 관리를 받아야 되고 이 가운데 코수염 나신 분이 비타민제를 최초로 만든 연구기관이 라이너스 폴립 연구소예요. 라이너스 폴립 연구소의 수석 연구원이십니다. 그리고 의학자문위원회의 수석을 맡고 계시는 분입니다. 그래서 유산화는 이 네 가지 슬로건으로 정말 건강에 대한 투자를 아낌없이 제품에 대한 투자를 아낌없이 할 것이고 우수성에 대해서 유지를 계속할 것이고 그리고 어떤 투명성, 정직함에 대해서 내가 정말 이 회사의 제품에는 한치의 그 티끌도 없는 것 같은 믿음이 갈 정도로 그런 부분에서 많은 부분들을 공유하고 있고요. 커뮤니티, 지역 사회적으로 같이 발전하고자 하는 노력을 계속하고 있습니다. 그래서 유산화는 이 세상에서 가장 건강한 가족이라는 슬로건으로 지금 제품에 굉장히 많이 투자하는 회사고 오로지 유산화는 건강기능식품 회사예요. 그런데 이것이 네트워크 마케팅 회사인 거죠. 그래서 저는 여기까지 회사 소개를 할 건데 죄송해요. 팀 유산화를 빼먹었네요. 전 세계 이제 운동선수들 같은 경우에는 몸에 굉장히 몸이 재산분들이죠. 2005년도 동계올림픽에서 39명으로 시작한 팀 유산화가 지금 현재 4,500명으로 늘어나서 계속 섭취를 하고 있고 매일 늘어나겠죠. 그래서 이런 부분에서 운동선수들이 효능이나 안정성에 대해서 믿고 섭취할 수 있기 때문에 누구나가 정말 대체 가능한 그런 제품이라고 생각을 하고 있고요. 저희 여기까지 유산화 회사 소개였고